स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ज्ञान दीआं गल्लां 'च। मैनूं विधवा होए नूं 10 साल हो चुके सन। ना तो मेरे कोई औलाद सी ते ना ही मैं दूजा विआह कीता सी। मैनूं अपने मरे होए पति नाल बहुत प्यार सी, इसलिए रोज़ रात नूं उन्हां दी कमीज़ अपने नाल रख के सौंदी सी। पर पिछले कुछ दिनों तो मेरे नाल कुछ अजीब जिहा हो रहा सी। मैं सवेरे उठदी तां मैनूं चक्कर आउंदे ते मेरे पेट 'च दर्द हुंदा। एक दिन डॉक्टर कोल गई तो वह आखन लगी कि तुसी गर्भवती हो। ये सुन के मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई सालों तो विधवा सी ते उपरों घर च कोई आदमी भी नहीं सी। उस रात मैं बहुत परेशान सी। पति दी कमीज सीने नाल ला पई सी कि मैनू कोई चीज़ चुभदी हुई महसूस हुई। ज्यों ही मैं कमीज़ दी जेब च हथ मारिया तां पैरां हेठों जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदरों तां मेरा नाम अंजलि है। आज मैं बहुत खुश सी, क्योंकि मेरी वड्डी भैन दा विआह सी। इसलिए असी भैन भरावां ने खूब मस्ती कीती सी। वंशिका साडे सारे भैन भरावां च सब तो वड्डी सी। फिर मेरा नंबर आउंदा सी ते फिर मेरे तो छोटियां 2 भैणां ते एक भरा सी। साडे घर च पहला विआह सी। अज मैं सोच रखिया सी कि अपने जीजे दे जुत्ते चोरी दी रस्म च पूरे 5000 रुपये लवांगी, क्योंकि वो बहुत अमीर सी। मेरा जीजा वधिया कमाउंदा सी। मैं जीजा जी दे जूते चोरी करन जा ही रही सी कि माँ ने मेरा हथ फड़िया ते मैनू अपने कमरे च लै गई। मैं गौर नाल देखिया तां माँ परेशान जी लगी। उन्हां दीआं अखां सुजियां होईयां सन। अजिहा लगदा सी ओह रोंदे रहे होण। मैं कहा कि माँ की गल है, सब ठीक तां है ना। मेरे पुछण ते माँ बच्चियां वांग रोन लगी। माँ ने मेरे हाथ एक चिट्ठी फड़ाई। मैं छेती छेती वो चिट्ठी खोली तां वो वंशिका वालों लिखी हुई सी। उस च लिखिया सी कि माँ मेरे च बर्दाश्त करन दी हिम्मत नहीं सी कि मैं अपने दिल दी गल तुहाडे नाल कर सकां, इसलिए मैं चिट्ठी दा सहारा लिया है। मैं रमन नाल विआह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तां किसी होर लड़के नूं पसंद करदी सी। पहलां तां मैं अपनी मुहब्बत नाल समझौता कर लिया सी, पर अज उसने मैनू कहा कि जेकर मैं उस नाल घरों ना भजी तां वो जहर खा के अपनी जान दे देवेगा। माँ मैं अजिहा नहीं होण दे सकती, इसलिए मैं एक घर छड्ड के अपनी मुहब्बत नाल भज रही हाँ। माँ मैं जानती हाँ कि इस तरह तुहाडी बहुत बेइज्जती होवेगी, पर भगवान लिए मैनू माफ़ कर देना ते हो सके तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करियो। मैं अपनी भैन की चिट्ठी पढ़ के कंबन लगी सी। माँ बोली कि अंजलि कि तेनू अपनी भैन दियां इन्हां करतूतां दा पता सी? तां मैं उच्ची उच्ची रोन लगी ते कहा कि माँ मैं सौं खा के कहंदी हाँ कि मैनू इस बारे कुछ भी नहीं पता सी, नहीं तां मैं भैन नू कदे भी इस घरों ना जान दिंदी। माँ आखन लगी कि हुण साडे कोल होर कोई रास्ता नहीं है। हुण तुहाडे पिता जी दी इज्जत नीलाम हो जाएगी। धीए दस इन्हां हालातां च मैं की करां? मैं कहा कि माँ मैं नहीं जानती कि तुसी की करना चाहिए है, पर तुसी जो कहोगे मैं तुहाडी आग्ञा दा पालन करांगी। माँ ने मेरे सिर ते हथ रखिया ते कहा कि धीए अपने पिता दी इज्जत बचा लै ते अपनी भैन दी थां तू दुल्हन बन जा। ये सुन के मैं हक्की बक्की रह गई। मैनू माँ ते इस गल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं सी। मैं कहा कि माँ अजिहा किवें हो सकता है? जेकर मैं तुहाडी गल मन लई ते वे कर भी लिया तां खुद सोचो, जदों मेरे सहुरिਆਂ नू इस गल का पता लगेगा तां ओह मेरे नाल की सलूक करनगे? ओह तां मेरा जिउणा दुब्बर कर देणगे। माँ आखन लगी कि तेनू नहीं पता कि तेरे पिता दिल दे मरीज हैं। ओह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकणगे। अगे तेरी मर्जी। अपने पिता नू अर्थी ते पिया देखना चाहती हैं या फिर दुल्हन दा जोड़ा पा के मंडप च बैठना चाहती हैं? मैं दुल्हन दे जोड़े वाल देखिया तां अखां चों हंझू वगन लगे। मैनू अपने पिता खातर अपनियां खुशियां दी कुर्बानी देनी ही पई। ऐना धोखा सहुरिਆਂ नू देना ही सी, क्योंकि मैं मजबूर सी। आखिर मैं करदी भी की। मैं अपने सहुरे घुंड नहीं हटाया ते घुंड दे अंदर ही सारियां रस्मां च रोंदी रही। मैं तां ये सोच भी नहीं पा रही सी कि जदों मेरा लाड़ा घुंड उठावेगा तां ओह मेरे नाल किहो जिहा सलूक करेगा। यही सोच के मैं रोंदी रही। खैर मेरे पिता ने मेरे सिर ते हथ रख के मैनू विदा कर दिता सी। ओह नहीं जानते सी कि मैं वंशिका नहीं सगों अंजलि हाँ। कुछ ही देर बाद मैं विदा होके रमन दे घर आ चुकी सी। मेरी सस मैनू मेहमानां च बिठा के कुछ रस्मां पूरियां करना चाहती सी। मैं सिर दर्द का बहाना बना लिया ते रमन नू कहा कि मैं कमरे च जाना चाहती हाँ।
ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਮਨ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅੰਜਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਕਿ ਰਮਨ, ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਭੈਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਜਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਰਮਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਰਮਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰਮਨ ਯੂਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਮਨ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਰਮਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਮਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਮਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।